محترم حضرات، غیب کی ان تمام باتوں پر ایمان رکھنا جو مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں معلوم ہوئی، ہر مومن کے لیے ضروری ہے اور یہ ایمان کا جزو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات ہمارا اس سے کہیں زیادہ یقین مضبوط ہونا چاہیے جتنا یقین ہم اپنی آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی پر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ نے خود اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے رسول اپنی نفسانی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ ہماری طرف سے بھیجی ہوئی وحی نازل ہوتی ہے تو وہی بات بولتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی یقین کی جڑیں جس قدر مضبوط ہوں گی، اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حقانیت کا یقین مضبوط ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں قرآن کی شہادت کافی ہے، ہمیں کسی دوسری شہادت کی ضرورت نہیں، مگر وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي کے ذہن میں رکھتے ہوئے یقین کی کیفیت میں مزید اضافے کی غرض سے سابقہ آسمانی کتابوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف مذکور ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو دلائل ملتے ہیں، قیامت کی نشانیاں شروع کرنے سے پہلے ان میں سے چند کو بیان کر دیا جائے تاکہ یقین اور پختگی پیدا ہو جائے، اور وہ حضرات جن کی یہود و نصارہ کے لوگوں سے تجارتی یا کسی طرح کے تعلقات ہے، استفادہ کر سکے اور ان پر اسلام کی حقانیت کو واضح کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عالم کے گھر تشریف لے گئے، اس کا نوجوان بیٹا جو بڑا خوبصورت اور تنومند تھا نظر کی حالت میں تھا، اور یہودی اس کے پاس بیٹھا ہوا تورات پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تورات نازل فرمائی ہے بتا، میرے مبعوث ہونے کی خبر اور میری صفت کیا تو تورات میں نہیں ہے؟ تو اس نے سر ہلا کر انکار کیا۔ فوراً اس کا اور بیٹا جو نظر کی حالت میں تھا بول اٹھا، کہنے لگا، قسم اس ذات کی جس نے تورات نازل فرمائی ہے، ہم آپ کی صفات اور آپ کے مبعوث ہونے کی خبر تورات میں موجود پاتے ہیں، اور میں دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں معبود برحق اللہ تعالی ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو وہاں سے ہٹوا دیا، اور اس کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے کفن و دفن کے والی بنے، اور آپ نے ہی اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ مستدرک حاکم اور دلائل النبوہ للبہقی میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، وہ یہ کہ حضرت ہشام بن عاص اموی فرماتے ہیں کہ میں اور ایک دوسرے ساتھی روم کے بادشاہ شاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ ہوئے۔ گوتا دمشق میں پہنچ کر ہم جبلہ ابن ایہم غسانی کے پاس یہاں گئے۔ اس نے اپنا ایک قاصد ہمارے پاس بھیجا۔ ہم نے کہا، واللہ ہم تم سے کوئی بات نہیں کریں گے، ہمیں بادشاہ کے پاس بھیجا گیا ہے، لہذا ہم سیدھے بادشاہ ہی سے بات کریں گے، ہم قاصدوں سے گفتگو کرنا نہیں چاہتے۔ یہ خبر بادشاہ کو پہنچائی گئی، اس نے اجازت دے دی اور ہمیں اپنے پاس بلایا۔ ہم نے اسے اسلام کے بارے میں بتلایا اور اسلام کی پیشکش کی دعوت دی۔
उस वक्त सिया लिबास पहने हुए था। कहने लगा, मैंने ये कसम खा ली है जब तक तुम्हें मुल्क शाम से ना निकालूं ये सिया लिबादा ना उतारूंगा। इस्लाम के कासिदों ने कहा, बादशाह होश की बात करो, अल्लाह की कसम ये आपके तख्त की जगह और तुम्हारे बड़े बादशाह का पाया तख्त भी इंशाअल्लाह आन करीब हम अपने कब्जे में कर लेंगे। और ये इसलिए नहीं कि हमें मुल्क की हवस है, बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस चीज की खबर दे चुके हैं जिसका पूरा होने का हमें पक्का यकीन है। उसने कहा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, हमारा मुल्क और हमारा तख्त व ताज वो कौम छीनेगी जिस कौम के लोग दिनों को रोजा रखते हैं और रातों में नमाजें पढ़ते हैं। तुम बताओ कि तुम्हारे रोजों के अहकाम क्या हैं। हमने रोजे की तफसील बताई। जब उसने हमारी तकरीर सुनी तो उसका चेहरा फिक हो गया। उसने उसी वक्त अपना एक आदमी हमारे साथ कर दिया और उससे कहा, उन्हें शाह रूम के पास ले जाओ। हम उसके साथ चल दिए। जब हम शहर के करीब पहुंचे तो वो शख्स कहने लगा, तुम इस शहर में इस तरह दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि उम्दा सवारियों पर सवार न हो जाओ। अगर तुम कहो मैं तुम्हारे लिए उम्दा सवारियों का बंदोबस्त कर दूंगा कि तुम उन पर सवार होकर शहर में दाखिल हो जाओ। हमने कहा, ये नहीं हो सकता, हम उसी हाल में इन्हीं सवारियों पर चलेंगे। और इस शख्स ने ये बात बादशाह को पहुंचा दी। वहां से इजाजत आई, उन्हें उसी तरह आने दो। हमने उन्हें ऊंट पर गले में तलवार लटकाए हुए शाही महल के करीब पहुंचे। वहां हमने अपनी सवारियां बटाई। बादशाह दरीचे में से हमें देख रहा था। हमारे मुंह से बेसाख्ता ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर का नारा निकला। अल्लाह खूब जानता है। उसी वक्त रूम और शाम का महल इस तरह थर्रा उठा जैसे हवा का तेज झोंका किसी गोशे को हिला रहा है। महल से शाही कासिद दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, आपको ये नहीं चाहिए कि हमारे सामने इस तरह अपने दीन का ऐलान करे। वो बादशाह के पास हमें लेकर गया। दरबार में हम देख रहे कि चारों तरफ सुर्ख मखमल और सुर्ख रेशम है। बादशाह खुद भी सुर्ख लिबास पहने हुए हैं। दरबारियों और पादरियों और अरकान सल्तनत से भरा हुआ है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सलाम तुम्हारे यहाँ मुरव्वज है वो सलाम तुमने मुझे नहीं किया। हमने कहा, वो सलाम हम तुम्हें नहीं कर सकते इसलिए कि तुम उसके लायक नहीं हो, और वो आदाब जिसका तुम्हें यहाँ दस्तूर है हमें पसंद नहीं। उसने कहा, वो सलाम क्या है जो तुम करते हो। हमने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उसने कहा, तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा कलिमा कौन सा है। हमने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम। जैसे ही हमने ये कलमा बोला महल में जलजला सा आ गया। महल थर थरा कांपने लगा और तमाम दरबारी सहम गए और खौफजदा होकर छत की तरफ देखने लगे। बादशाह खौफजदा होकर पूछने लगा, जब तुम अपने घरों में ये कलमा कहते हो तो तुम्हारे घर भी इसी तरह हलते हैं। हमने कहा, वहाँ ऐसा नहीं होता, ये बात तो हम यही देख रहे हैं। उसने कहा, तुम्हारे आने का मकसद क्या है और हमसे तुम क्या चाहते हो। हमने साफ साफ बता दिया कि हम तुम्हें इस्लाम की दावत देने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। उसने पूछा, तुम रोज़ा किस तरह रखते हो और तुम्हारे नमाज पढ़ने का क्या तरीका है। हमने नमाज और रोज़ों की कैफियत उसको बतला दी। उसने हमें मेहमान खाने की तरफ भेज दिया और एजाज व इकराम से शाही मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में ठहराया। 3 दिन गुजरने के बाद हमें कासिद बुलाने के लिए आया। हम दरबार में गए। बादशाह ने हमसे फिर वही सवाल दोहराया कि तुम क्या चाहते हो। हमने फिर वही जवाब दिया। उसने हवेली नुमा एक चीज मंगवाई जिस पर सोना चढ़ा हुआ था।
اس میں بہت سارے کمرے تھے اور ہر کمرے کا الگ دروازہ تھا، ہر دروازے میں تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے کنجی سے ایک کمرہ کھولا، اس میں سے سیاہ رنگ کا ایک ریشمی جامہ نکالا۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک شخص ہے جس کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں اور بڑی بڑی رانیں ہیں، داڑھی گھنی اور لمبی ہے، سر کے بال لمبے لمبے دو حصوں میں نہایت خوبصورت ہے، جسم پر بھی بال بہت زیادہ ہے۔ بادشاہ نے ہم سے پوچھا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک دوسرا دروازہ کھولا، اس میں سے سیاہ رنگ کا ایک ریشمی جامہ نکلا جس میں ایک سفید رنگ کے خوبصورت چہرے والے بڑے ڈھیل ڈھول کے آدمی تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھی اور بال گھنگرالے تھے اور بڑی خوش وضع داڑھی تھی۔ ہم سے پوچھا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے انکار کیا۔ اس نے کہا یہ نوح علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس میں سے ایک سیاہ ریشمی کپڑا نکلا جس میں ایک شخص تھے، نہایت ہی گورا چٹا بدن، کشادہ پیشانی، بڑی خوبصورت آنکھیں، لمبے لمبے رخسار، سفید داڑھی۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے مسکرا رہے ہیں۔ ہم سے کہا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا ہم نہیں پہچانتے۔ بادشاہ نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک دروازہ کھولا، اس میں ہمیں ایک خوبصورت شکل دکھائی دی، سفید رنگ، شکل و صورت ہو بہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ہم سے کہا انہیں پہچانتے ہو؟ ہمارے اوپر رقت طاری ہو گئی، ہمارے آنسو نکل آئے۔ ہم نے کہا یہ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بادشاہ اب تک کھڑا تھا، اب بیٹھ گیا اور ہم سے دوبارہ پوچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے نبی ہیں ان کی یہی شکل ہے؟ ہم نے کہا واللہ ہو بہو یہی شکل ہے۔ اے بادشاہ بس آپ یوں سمجھیے جیسے آپ انہیں اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہو۔ تھوڑی دیر وہ غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا یہ آخری کمرہ تھا، مگر میں نے اس کمرے کو درمیان میں اس لیے کھولا کہ تمہارا امتحان ہو جائے، میں تمہیں آزما لوں کہ تم انہیں پہچانتے ہو یا نہیں، تاکہ مجھے تمہارے سچائی یا جھوٹا ہونے کا پتہ چل جائے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم خبر دے رہے ہو وہ سچی خبر ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا ریشمی کپڑا نکالا جس میں گندمی رنگ والی ایک صورت تھی، بال گھنگرالے، آنکھیں گہری، نظروں میں تیز تیور، تیکھے دانت پر دانت اور ہونٹ موٹے موٹے۔ دیکھنے سے محسوس ہو رہا تھا غصے میں بھرے ہوئے ہیں۔ ہم سے پوچھا انہیں پہچانا؟ ہم نے انکار کیا۔ بادشاہ نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اسی کمرے میں انہیں کے قریب ایک اور صورت تھی، شکل کچھ ملتی جلتی، سر کے بالوں میں جیسے تیل لگا ہو، ماتھا کشادہ اور آنکھیں بڑی بڑی۔ ہم سے پوچھا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے لا علم ظاہر کی۔ بادشاہ نے بتایا یہ ہارون بن عمران علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور دروازہ کھول کر ریشم کا ایک سفید کپڑا نکالا جس میں ایک شکل تھی، گندمی رنگ، میانہ قد، سیدھے بال، دیکھنے سے لگ رہا تھا جیسے غصے میں بھرے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے ہم سے پوچھا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا ہم انہیں نہیں جانتے۔ بادشاہ نے کہا یہ لوط علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا اور اس کمرے میں ریشم کا ایک سفید کپڑا نکالا جس میں ایک سنہرے رنگ کے آدمی تھے، قد زیادہ لمبا نہ تھا، رخسار ہلکے، چہرہ خوبصورت تھا۔ ہم سے کہا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ اسحاق علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور دروازہ کھول کر ایک سیاہ ریشمی کپڑے میں سے ایک صورت نکالی جو اس سے پہلی والی صورت سے بالکل مشابہ تھی، مگر ان کے ہونٹ پر تل تھا۔ کہنے لگا ان کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا ہم انہیں نہیں پہچانتے۔ اس نے کہا یہ یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک دروازہ کھول کر ایک سیاہ ریشمی کپڑے میں سے ایک صورت نکالی، رنگ سفید، سرخی مائل،
खूबसूरत और नूरानी चेहरे से अल्लाह ताला का खूब झलक रहा था। ऊंची नाक और कद कुछ लम्बा। हमसे पूछा, इन्हें पहचाना? हमने लाइन में जाहिर की। उसने कहा, ये तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। फिर उसने एक कमरे का दरवाजा खोला और उसमें से एक सफेद रेशमी कपड़ा निकाला जिसमें एक सूरत थी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाली सूरत से बहुत मुशाबे थी। चेहरा बड़ा खूबसूरत और सूरज की तरह रोशन। पूछा, इन्हें पहचाना? हमने लाइल्मी का इजहार किया तो उसने बताया कि ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। फिर उसने कमरे का दरवाजा खोलकर रेशम का कपड़ा निकाला और उसमें से एक सूरत निकाली। सुर्ख रंग का कुशादा, आंखें, पेट कदरे ऊंचा, कद कुछ छोटा, तलवार लटकाए हुए। पूछा, इन्हें जानते हो? हमने कहा नहीं। बादशाह ने कहा, यह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं। फिर एक और दरवाजा खोलकर सफेद रेशम के कपड़े में से एक सूरत निकाली। घोड़े पर सवार, लंबे पाँव, मोटी रानें। पूछा, जानते हो ये कौन है? हमने लाइन में जाहिर की। उसने बताया, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। फिर एक और दरवाजा खोला और एक सिया रेशम के कपड़े में से एक सूरत निकाली। खूबसूरत चेहरा, सफेद रंग, बिल्कुल सिया दाढ़ी, नौजवानी जाहिर हो रही थी, घने बाल और खुशनुमा आंखें। पूछा, इन्हें जानते हो? हमने कहा नहीं। उसने बताया, ये ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम हैं। जब वो इतनी सूरतें हमें दिखा चुका तो हमने उससे कहा, ये तो हमें पुख्ता यकीन है कि तमाम सूरतें अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की असली सूरतें हैं और बिल्कुल ठीक नमूने हैं, क्योंकि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को हूबहू पाया है। मगर ये बताए कि ये सूरतें आपके पास आई कहाँ से? बादशाह ने कहा, बात यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ की थी कि मेरी औलाद में जितने अंबिया होने वाले हैं उन सब की सूरतें मुझे दिखा दीजिए। बस इस दुआ की कबूलियत के नतीजे में तमाम अंबिया की सूरतें आप पर नाजिल हुई, जो इंतहाई मगरिब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खजाने में महफूज थी। जब जुल्करनैन बादशाह का उधर का दौरा हुआ तो उन्होंने उस सूरतों को वहां से ले लिया और वो सब हजरत दानियाल के सुपुर्द कर दी, जो अब हमारे पास महफूज हैं। फिर बादशाह कहने लगा, मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो रही है, बादशाह छोड़ दूं और तुम्हारे साथ हो जाओ। मस्जिद कहने लगा, अगर मैं गुलाम होता तो तुम्हारे हाथ बिक जाता और बाकी सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी में बसर कर देता। फिर बहुत सारे तोहफे तहफ़ देकर बड़े इकराम से हमें रुखसत किया। जब हम खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार में पहुंचे तो ये सारा किस्सा सुनाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक बहुत रोए और फरमाने लगे, अगर इस मिस्कीन को खुदा की तौफीक होती तो ऐसा कर लेता। और फरमाया, हमें हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि नसरानी और यहूदी मेरे औसाफ अपनी किताबों में बराबर पाते हैं। हजरत जुबैर इब्न मुतीम का बयान है कि मैं तिजारत की गर्ज से शाम गया, वहाँ मेरी मुलाकात एक अहले किताब आलिम से हुई। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम में से किसी ने नबी होने का दावा किया? मैंने कहा, हाँ। उसने मुझसे कहा, अगर हम तुम्हें उसकी सूरत दिखलाए तुम उन्हें पहचान लोगे? हमने कहा, जरूर पहचान लूंगा। वो मुझे एक घर में ले गया जहाँ बहुत सी सूरतें थी। उसने कहा, इसमें अपनी नबी की सूरत पहचानो, लेकिन उनमें मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी छवि दिखाई न दी। उसी वक्त और आलिम आया, उसने हमसे पूछा, क्या बात है? जब उसे सारी बात मालूम हुई तो वो हमें अपने मकाम में ले गया
वहाँ भी बहुत सी तस्वीरें लगी हुई थी। मेरी निगाह फौरन आपकी तस्वीर पर पड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत पर पड़ी, तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके पीछे खड़ा हुआ एक शख्स थामे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा ये दूसरा शख्स कौन है? उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हुए पूछा ये उसी नबी की तस्वीर है। मैंने कहा वल्लाह ये उन्हीं की तस्वीर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम गवाही देते हैं ये तुम्हारा रसूल है, और ये शख्स जो पीछे से उसको थामे हुए है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपका खलीफा होगा, आपका खलीफा होगा।